मैं तुहाडे रूबरू खालिद हुसैन हाँ ते मेरी इस नवीं कहानी का सिरनामा शादां बिल्ली जम्मू वाली। चक्करदार पौड़ियां चढ़ के उदी टुटी भज्जी पलस्तरों उतरी ते सिल भरी कोठरी अंदर कदम रखदे सार ही मन नूं डाढी सट वजी। छत ते पे लक्कड़ दे बाले अपनी उम्र हंडा चुके सन ते अंदरों पोले हो गए सन। उन्हां विचों कड़कड़ दी आवाज़ आ रही सी। कमरे दी एक नुकड़े मंजी ते पई खदली उम्र दी शादां बिल्ली दमे दी दलदल विच फसी तस्बीह पढ़ रही सी ते गफूर पहलवान चाह बना रहा सी। नमोशियां पालन दे इन्हां दिनां विच मैं अपने बुढ़ापे दे छिछड़े शादां बिल्ली नूं खुआउण लई उहदी कोठरी विच आया सां तां जे मूँह मारी ते खज्जल खुआरी दे दिनां दी भुब्बल नूं फरोल सकां, क्यों जे मैं अज भी अपनी मन मस्ती विच मस्त रहना पसंद करदा सां। ताइयों दिल नामराद दा सफ़र मैनूं शादां बिल्ली दे हुजरे वल लै आया सी, जिथे डड्डल मकोड़े ते कक्की कीड़ियां ने डेरे लाए हुए सन। शादां बिल्ली कदे जम्मू दे महला जीवन शाह दी सुलक्खन सुरीली ते मिठल गायका सी। उहदे संगीत दा सुरमंडल ते आवाज़ दा जलतरंग बंदे अंदर टल खड़काने शुरू कर दिंदा सी। उहदियां कमल कटोरी ते कज्जल नाल कालियां अखां वेखण वालियां लई तीर तलवार खंजर ते कटार सन। उहदे दंदां उत्ते चढ़िया सक दा तक लख दा सी। ਉਹ सोहनी गोरी तन कोरी नारी गन्ने दियां गनेरियां वांगर मठियारी सी। ਉਹਦੇ ਕੱਚੇ ਕੁਆਰੇ ਹਾਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਤਾਸੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਚੁੱਪਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਰ ਭਗਤਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ। ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਠੁਮਰੀਆਂ, ਕਾਫੀਆਂ, ਗੀਤ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਦਾਦਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿੰਦੇ ਤਾਨਪੁਰੇ, ਸਤਾਰ, ਸਰੰਗੀ, ਢੋਲਕ ਤੇ ਤਬਲਿਆਂ ਦੀ ਖਚਾਈ, ਕਸਾਈ, ਰਗੜਾਈ ਤੇ ਠੁਕਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। शादां बिल्ली एक सच्चल सुचल ते सज्जल नार सी। उन्हें कदे उर्दू बाज़ार दियां बीतल बकरियां वांग बबलियां नहीं मारियां। वो कोई रंडी नहीं सी कि चलदे सिक्के वांगर गर्दिश विच रवे ते कदे गाहक दे सिर उत्ते बवे अते कदे पैरां विच। शादां बिल्ली ने कदे किसे ओपरे घर दा दुੱਧ नहीं पीता। वो एक असील डेरेदारनी नसीबो दी जाई सी, जिहड़ी जगीरदार सरदार खान दी रखेल सी। ते तुहानूं तां पता ही है कि रखेल कच्ची कहानी का तेल होंदी है। इस कोड़े तेल ने सरदार खान दियां नासां चों चोखा पानी निचोड़िया सी ते अखां नूं धूं दिता सी। सरदार खान नसीबो दे रंग रूप दा डंगिया सी। उन्होंने अपनी तरफाड़ दा दारू नसीबो दे कोठे ते ही मिलदा सी, क्यों जे पक्की रंगत ते कच्ची संगत दे गभरू गोरियां शक्लां दे आशिक होंदे ने ते छेती ही खच ते गच विच लिबड़े जांदे ने। अजे आशिक रंडी दे कुत्ते दी खखवाड़ी नाल लगे मखीर नूं भी खाण लई तैयार रहंदे ने। दुंबे ते गोंद दा चरबीला गोश खाण वाले आशिक कद काठ कढ़दियां सार ही आवारा गर्दी दियां जुत्तियां पैरीं पा लैंदे ने ते थां थां खे खांदे फिरदे ने। उम्र दे पक्के रंगां विच रंगी नसीबो बड़ी गुण ज्ञान वाली सवानी सी ते खानदानी कारोबारी ते शौकीन बंदियां दी खरी पछाण रखदी सी। इसलिए उन्हें खुशी खुशी सरदार खान दी रखेल बनना कबूल कर लिया सी। भला शरीर विच उबलदा लहू होए ते बोझे विच खनकदा माल होए तां शौक दे शगुफे आप खेड़ लगदे ने ते शरीर विच रंगीनी नचन लगदी है। अते सरदार खान कोल ना दौलत दी घाट सी ते ना ही शौक दा ज़ोक। उपरों नसीबो सियालकोट दे महल्ले राम तलाई तो जम्मू आई हुई सी ते सियालकोटियां बारे तां यह खान मशहूर है कि सियालकोटी हराम दी बोटी। सरदार खान नसीबो दा जुस्सा वरतन लगा। जवानी दी तरंग दे रंग विच नसीबो सरदार खान नाल चित्र चलतरियां करदी रहिंदी। ਉਹਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਠੱਠੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ
ਨਾਦ ਨਖਰੇ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋਬਨ ਕਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਖੱਟਣ ਤੇ ਵਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਾਂਗਰ ਦਾ ਖੜਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਸੀਬੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਲੂਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਲੂਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਠਾ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੰਡੀ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਬੇਤਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗੈਰਤੀ, ਬਦਲਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਟਟਹਿਣੇ ਬਲਦੇ ਬੁਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਨਸੀਬੋ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਚੋਗ ਚੁੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਗਰੋਂ ਨਸੀਬੋ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਜਤਾ ਸਕੇ। ਨਸੀਬੋ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗਰ ਲਿਸ਼ਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਸੀਬੋ ਉਹਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਦੌਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਸ਼ਾਮ 84 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਝੁਟਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਦਾਂ ਵੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਸੀਬੋ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਨਸੀਬੋ ਸੁਰ ਤੋਂ ਬੇਸੁਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਨੇ ਕੂਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਸੀਬੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਪੁੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਟਣਾ ਮਲ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਸੁੱਚੇ ਤਿੱਲੇ ਦੇ ਪਰਾਂਦੇ ਸਜਾਉਣ, ਗੋਟੇ ਕਿਨਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਸੀਬੋ ਲਈ ਹੁਣ ਯਾਰੀਆਂ, ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸਵਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੱਕੀ ਪਕਰੋੜ ਸਵਾਨੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪਪੀਤੇ ਵਾਂਗਰ ਥਲਥਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਅੱਗ ਸੇਕ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੁਆਰ ਟੱਪ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਈਓ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਗ ਵਗ ਤਵੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਜਾ ਸਾੜਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਰੋਣੇ ਘੜੀ ਪਲ ਦੇ ਪਰੋਣੇ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਬੋ ਵੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਹੁਣ ਘੜੀ ਪਲ ਦਾ ਪਰੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਘਟੇ ਦੀ ਧੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਿਖਰ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਆਚ ਗਈ ਅਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਚੁਦਰਾਹਟ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਮੁੜ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਜਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ ਮੁੜ ਸੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਲ ਤਰੰਗ ਮੁੜ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੀਲੇ ਪੰਛੀ ਮੁੜ ਚਹਿਕਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਾ ਸਲਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਨ ਜੱਫਾ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਸੜੀਅਲ ਗੱਭਰੂ ਗਜੇ ਸਿੰਘ ਚਾੜਕ ਵੀ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਅੜਬ ਰਾਜਪੂਤ ਕੁਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੂਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੁਬਾਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੀ ਜਗੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਹੈ। ਗਜੇ ਸਿੰਘ ਨਵੇਕਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ,
ਪਲ ਵਿੱਚ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ। ਗਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਛਛੋਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਟਿਚਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਝਾੜ ਫਟਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਬਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਡਾਢੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਠਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਨਿਖਰੇ। ਪਰ ਗਜੇ ਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਪਾਕ ਤੇ ਪਲੀਤ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਜੇ ਜਿਹੇ ਮਨਹੂਸੜੇ ਦੀ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਦਾਂ ਹੁਸਨ ਤੇ ਜਮਾਲ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਚੇ ਤੇ ਪਰਨਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਭਲਾ ਸਬਰ ਤੇ ਜਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਜ਼ਬਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾ 3 ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ 13 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਤਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਟੇਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਬੂਥੀ ਵੇਖ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਜਿਨ ਪਹਾੜੋਂ ਲੱਥਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਮਾਟ ਨਾ ਟੱਪੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਫੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਣਕੇ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਬਣ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਮਰਦਾ ਸੜਦਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਸਾਂਭ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਰਕ ਨਾ ਫਰੋਲ। ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਗਫੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਸ਼ਦਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਗਫੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਲਕ ਸੀ, ਸਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਦਾ ਅਰਦਲ ਸੀ। ਗਫੂਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਰਮੰਡਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਗਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਾੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪੂਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗਿਆ ਮਾਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਯੂਸਫ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਦੀ, ਤਿਲਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਬਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰਗਮ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਕੇਵਲ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜਿਹੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਗਾਗਰ ਸੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਖੂਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪ ਯੂਸਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਸੱਸੀ ਵਾਂਗਰ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਗਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਕਲ ਦਾ ਲਿੱਸਾ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਸੁੱਥਣ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮਗਰੂਰੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਗ ਸੁਗ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਦਾ ਫਿਫਰਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਸਫ ਜਾਨ ਕਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੜਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਫੜਫੜਾਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਮ ਦੇ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਫੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਫੱਟ ਨਾਲ ਗਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਫੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਪਠਾਨ ਦਾ ਪੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਅਤੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਤ ਸੀ। ਉਹ ਟੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਗਫੂਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਗਫੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਸੀਬੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਗਫੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਫੂਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਗਫੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਝੂਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਯੂਸਫ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਡਰ ਸੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬੂਟੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਬੂਟੀ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਬੂਟਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਸਨ। ਟੂਣੇ ਟੋਟਕਿਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਅਤੇ ਕਤਲਗਰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਜਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਗਜੇ ਤੇ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਠੂਠਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੰਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜਾੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੌਤ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਦਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਗਫੂਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਗਫੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਹੁਣ ਗਫੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਜ਼ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦੋਬਦੀ ਬੁਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਪੁੰਛ, ਕਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਕਦੇ ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲੱਦਾਖ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਢੂੰਢੇ। ਇੱਕ ਸੁਘੜ ਸਵਾਨੀ ਵਾਂਗਰ ਖਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਬਕਦੋਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੰਮੂ ਆ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੀ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮ ਕਲਾ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਂ ਨੇ ਚੁਬਾਰਾ ਕਦ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਕਰਦਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ 5 ਵਕਤੀ ਨਮਾਜ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸ਼ਾਹਦਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਬੋਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਘੜੀ ਪਲ ਦੇ ਪਰੋਣੇ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਮਨ ਮੁਰਾਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਸੀਬਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਗਚੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੁਥਰਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੁਥਰਾਈ ਦੀ ਥੋੜ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਸਿਰਫ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖੋਜਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਲੰਦਰੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਕਲਬੂਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਫੀ ਆਪਣੇ ਕਲਬੂਤ ਅੰਦਰ ਕੋਠੇ, ਹੁਜਰੇ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਲਾਲ ਤੇ ਜਮਾਲ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀ ਰਾਜ ਤਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਬਬ ਦੀ ਸਤਰੰਗੀ ਮਧੂਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹੱਜ, ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸਭ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਊਂਠ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਗਫੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਫੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਲੋਹ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਗਣਹਾਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਗਫੂਰਾ ਹੁਣ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਈ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਕੀਰੀ ਚੋਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤੂੰਬਾ ਵੱਜਦਾ ਯਾਰ ਨੂਰਪੁਰੇ ਦੀ ਮੋਰੀ। ਸ਼ਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦਾਂ ਭਗਤਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਲੱਭੀ, ਲਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਧਮਾਲ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਲੁਬਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਈ ਨਾਲ मैं निहाल हो गया। तो आजकल सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम।